UIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس وقت پشاور میں جرگے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے کوئی سرحدات نہیں ہے، اس نام پر جس ملک پہ جاہیں اپنی فوجیں اتار دیں، لیکن انسانی حق اور پھر انسان کا خون بہتا چلا جاتا ہے۔ جتنا جتنا وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اتنا اتنا انسان کا خون ارزان ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ اگر فاٹا کی 125 سال کی سٹیٹس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جس سٹیٹس کے تحت قبائل کی 6 نسلیں گزر چکی ہیں اور ان کی ایک خاص طرز زندگی اور ان کا ایک خاص بودباش وہ پختہ ہو چکا ہے، ان کی زندگی میں سرایت کر چکا ہے، ان کی طبیعت ثانیہ بن گیا ہے۔ آج جب ان کو ایک نئے سٹیٹس میں آپ لے جا رہے ہیں تو کم از کم عوام سے پوچھ لو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب میں عوام سے پوچھ لو، قبائلی عوام سے پوچھنے کی بات کرتا تھا تو طاقتور قوتیں میرے اس لفظ کا مذاق اڑاتی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا ان سے کہ اگر آج آپ قبائل کے عوام سے نہیں پوچھیں گے تو کل کشمیر ہڑپ ہو جائے گا اور ہندوستان وہاں پھر کشمیری عوام سے نہیں پوچھے گا۔ پاکستان کا استصواب رائے کا موقف دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور وہی ہوا۔ اگر اس طرح بین الاقوامی طاقتیں جبر کی بنیاد پر کمزور قوموں پر اپنے فیصلے مسلط کرتی ہے اور ہماری مقامی اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لا کر اپنے ہی قوم پر جبری فیصلے مسلط کرتی ہے، آپ بتائیں پھر ایسی قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آپ حاصل کر سکیں گے؟ تو میں تو ظاہر ہے کہ جو شکایتیں آج آپ کر رہے ہیں، میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، میں نے یہ ساری باتیں آپ سے کہی ہیں۔ مجھے کہا گیا مولانا صاحب آپ تو قبائل کے نمائندے نہیں ہیں پارلیمنٹ میں، آپ کیوں قبائل کی بات کرتے ہیں؟ اور قبائل کے جتنے نمائندے ہیں وہ تو سب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ قبائل کے 19 نمائندے ہیں، صرف 4 آپ کے ساتھ ہیں، 15 ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان 15 کے ہاتھ پاؤں تم نے باندھے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ ان کے ہاتھ پاؤں کھول دیں، میں ابھی پریس کانفرنس میں 15 آدمیوں کو پیش کر کے فاٹا انضمام کے خلاف ان کا بیان دلواؤں گا۔ آج وہ بھی پشیمان ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ مجھے کہا گیا کہ قبائل کا نوجوان چاہتا تھا، قبائل کا یوتھ یہ چاہتا تھا، تو میں نے کہا قبائل کی یوتھ کی 3 تنظیمیں ہیں، ان 3 تنظیموں میں 2.5 میرے ساتھ ہیں، آدھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اس آدھی کو آگے آگے کر رہے ہیں اور 2.5 تنظیمیں جو ہمارے ساتھ ہمارے موقف کی حمایت کر رہے ہیں اس کو آپ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ اب امریکہ میں اس کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ تو یہ رائے کا ایک اختلاف ہوتا ہے، لیکن رائے کے اختلاف کا فیصلہ عوام کرتی ہے۔ جب پارٹیوں کے اندر رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو پارٹی کا کارکن فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر جبر کیا گیا اور آج ہر قبائلی پریشان ہے۔ جو بے گھر ہو چکے تھے ابھی تک ان کو گھر نہیں ملا، ان کے گھروں کا سامان ان کو نہیں ملا، جو چھوڑ کے آئے تھے جب واپس ہوئے لٹ چکا تھا۔ کس کس کو رویا جائے؟ گھروں میں گلی کوچوں میں جنگل اگائے تھے، اس کے بھی کہا گیا کہ خود کاٹو۔ آج بھی قبائل پاکستان کے اندر ڈائسپورا ہے،
कराची से लेकर गिलगित तक कबाइल फैला हुआ है, पंजाब में कबाइल फैला हुआ है, अभी भी वो अपने घर वापस जाने के काबिल नहीं रहा। ये ज्यादती क्यों की गई? क्यों सब्ज बाग दिखाए गए? हर साल हम 100 अरब या 1100 अरब 100 अरब रुपये सालाना और 1000 अरब हम 10 साल में देंगे। 5 साल गुजर गए हैं, अभी आप कह रहे हैं कि 50 से 60 लाख अरब के दरमियान हमें पैसा मिला है। 50 अरब मिला हो, 60 अरब मिला हो, 70 अरब मिला हो, मुझे कोई कबायली बताए कि वो पैसा किसको मिला है, कहां खर्च हुआ है। हाँ, कुछ खास एरियाज हैं, खास एरिया। उन खास एरियाओं में सड़कें भी बनाई गई हैं, उन खास एरिया में कुछ किले भी बनाए गए हैं, उन खास इलाकों में कुछ 2-4 मसाजिद भी बनाई गई हैं। जब दुनिया के वफूद आते हैं तो वहीं ले जाते हैं उनको दिखाने के लिए, देखो कबाइल ने कितनी तरक्की कर ली है। और ये कुल कबाइल का 1% इलाका नहीं है। आज तक कबायली इलाकों में 1 इंच कबायली जमीन उसका पटवार नहीं हुआ। पेशावर में कबायली ज़ोमा और ताजरों का मुश्तरका जरगा इस वक्त जारी है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि अवाम की मंशा के मुताबिक फ़ैसले करना होंगे। आलमी क़ुव्वतें चाहती हैं कि हम तकसीम दर तकसीम हो जाएँ। जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। खुदा का वास्ता देता हूँ, पहले भी आप लोगों ने उसका दिमाग खराब किया और इस मुल्क को यहाँ पर पहुँचाया, अब दोबारा उसका दिमाग खराब कर रहे हो। चार साल में आपने उनकी खराबियों को पाकिस्तान में यहाँ तक देखा। 4 साल की खराबी का आप हमसे कहते हैं 4 दिन में पूरा करो। ये गंद उठाते उठाते शायद अगली हुकूमतों को भी टाइम लगेगा। मुल्क यहाँ तक पहुँच चुका है। मुल्क ये कहते हैं दिवालिया के किनारे नहीं है, मैं कहता हूँ मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये तो अल्लाह का करम है कि हम अभी जिंदा हैं और इस हालत में हम वक्त गुजार रहे हैं। मैंने रात भी आपसे कहा कि डॉलर 200 रुपए पे जाएगा। ये इमरान खान की पहली हुकूमत पे उनके अपने माशी माहिरीन ने बात की थी और आज उन्हीं पॉलिसियों का अभी तक तसल्सल के असरात जा रहे हैं, ये असरात अभी रहेंगे। और हमने जलसों में कहा था कि हम हुकूमत तो संभाल लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इस मुल्क को दोबारा कैसे उठाया जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें हमें पब्लिक की सपोर्ट चाहिए, हौसला अफजाई चाहिए। इस किस्म के सवालात नहीं, आप हुकूमत क्यों नहीं छोड़ रहे, पर ऐसा आसान बात है मुंह से बात निकालना और जल्दी से। तो ये चीजें संजीदगी के साथ, खुदा के लिए मीडिया की दुनिया को मैं कहना चाहता हूँ, जरा अपने गुफ्तगू में संजीदगी पैदा कर लो, वकार पैदा कर लो, वजन पैदा कर लो। जब सवाल करो तो पता चले कि आप कोई वज़नी सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं गुजारिश करूँ, मुल्क हम सबका है। अगर मुल्क डूबता है तो सिर्फ अवाम का नहीं डूबता, फौज का भी डूबता है। अगर मुल्क डूबता है तो ब्यूरोक्रेसी का भी डूबता है। अगर मुल्क डूबता है तो फजाइया का भी डूबता है, बहरिया का भी डूबता है, बर्रिया का भी डूबता है। ये मुल्क हम सबका है। हम आज यही बात कह रहे हैं कि मुल्क की मुश्किल में सियासतदान हो या इदारे हों, उन्हें एक पेज पर मुश्तरका और मुत्तफ़क़ा किरदार अदा करना होगा। कोई बालादस्ती का एहसास दिलाने की कोशिश न करे, ताकतवर होने का एहसास दिलाने की कोशिश न करे, जमहूरियत को कमज़ोर होने का और कमज़ोरी का एहसास न दिलाए। अवाम की अब हमने आने वाले मुस्तक़बिल में कुछ सूरत हाल को बेहतर बनाने की तरफ जाना है। दुनिया इस वक्त आपका साथ देना चाहती है, मुझे पता है। चाइना आपको सरकारी तौर पर ख़त लिख चुका है कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं और
एग्रीकल्चर में, तमाम महकमों में, यहाँ तक कि मुवासलात में, हाउसिंग में, कहाँ कहाँ वो आपके साथ ताउन करना चाहते हैं। जब चाहते हैं तो हमें हालात बनाने चाहिए कि वो मैदान में आए। इसी पे लगे हुए हैं हजरत, ये एक दिन में नहीं होता। हम पहले कदम से अपने काम का आगाज करते हैं और मीडिया आखिरी कदम पर हमसे सवाल करती है। तो ये मसला थोड़ा सा है आपका और हमारा। जी